मो मालिक मते तांको सहित शोइबा पाई 1.5 कोटी जाचुथिले। मो मालिक मते तांको सहित शोइबा पाई 1.5 कोटी जाचुथिले। मु विवाहित, किंतु टंकार मोहरे मोर वैवाहिक संपर्क को अणदेखा करिथिली। एहा केवल गोटे राति पाई थिला। मु तांको भाबिबाकू किछि दिनर समय मागिथिली। बहुत समय चिंता करिबा परे टंका लोभरे मु तांको सहित शोइबार प्रस्ताव रे राजी हेली। से दिन राति रे मु मालिकंक सहित शोइथिली। मालिक राति सारा मो सहित जहा सबु कले। संपूर्ण कहानीटी कौन आसंतु शुणिबा। मो ना निशा। मु राति रे शांति रे शोई पारु नथिली। आमे गोटे छोट भड़ा घरे रहुथिलु। मालिक कहितिबा कथा मु केमिति मो स्वामी को कहिबी जानि पारु नथिली। रूम रे सोई सोई मु एही विषय रे भाबुथिली। आखि बंद कले मते 500 टंकार नोट बंडल चकचक होई देखा जाउतिला। आउ आखि खोलिले रूम रो किंग कटर करी धीरे धीरे घुरुथिबा पंखा देखा जाउतिला। मु हठात उठी बसी जाइथिली। मो निकट को लागी मो स्वामी घोर निदरे गरम रे झाड़नाड़ होई शोइतिबार देखुथिली। प्रायतः काम करी थका हेतु मु भी एही समय रे सबुबेले शोई जाइथाए। किंतु मालिकंक से प्रस्ताव मो आखिरु निद हजेई देइथिला। घरर सबु आड़कू आखि बुलेई देखे तो घरर सबु जिनिस रे मते किछिटा अभाव परिलिखित हेउतिला। मो हाथ रे केवल 4 दिनर मात्र समय थिला। मो मन रे चलीथिला कौन करिबी एवं कौन करिबा उचित नुहे। 1.5 कोटी अल्प परिमाण नथिला एवं विशेष करी आम भली लोकंग पई एहा बहुत परिमाणर थिला। किंतु ता बदल रे से जहा प्रस्ताव देइथिले जणे विवाहित नारी पई किछि छोट कथा नथिला। मु तांको साथी रे एसबु किपरि करि परिबी। प्रथमे तो मु मालिकंक कथा सुनी मना करि देइथिली। किंतु परवर्ती मुहूर्त रे मु आम दारिद्र्यता को अनुभव करिथिली। जेउ दारिद्र्य रे मु एवं मोर स्वामी अनेक वर्ष धरी बास करुथिलु। 4 दिन बीतीगला किंतु मु कौनसी निर्णय रे पहुँची पारि नथिली जे मु कौन करिबी। तेणु मालिकों को आउ 2 दिनर समय मागिथिली। सी भी हौ बोली कहिथिले। एहीपरि 2 दिन बीतीगला एवं तापरे मालिक मते पचारिले कौन स्थिर कल, मो प्रस्ताव रे राजी तो? मु जाने नहीं काहींकि तांको प्रस्ताव रे राजी अछि बोली। मुंड टुंगारी हाँ कही घर को फेरीगली। से जाचिथिबा 1.5 कोटी टंका मो पाई आम परिवार पाई बहुत बड़ धन थिला। आमे स्वामी स्त्री मिसी जीवन सारा खटिथिले भी एते गुड़िए टंका एककालीन रोजगार करि पारि नथांतु। तेणु मोर से 1.5 कोटी प्रति लोभ आसी जाइथिला। मु तथापि मो स्वामी का सह ए विषय रे कथाबार्ता करि नाही। मु तांकु कौन कहिबी। तापरे मु भाबिथिली जे कौनसी प्रकार मु तांकु राजी करेबी। मो मन रे केवल 1.5 कोटी टंकार लोभ चालुथिला। लागुथिला जेपरी थरे ई टंका मो हाथ को आसीबो तेबे आमर परिवारर अनेक समस्या समाप्त हेबो। एही कहानी आरंभ होला जेतेबेले मु मो स्वामी को साहाय्य करिबा पई एक कंपनी रे काम करिबा आरंभ कली। मु एक कंपनी रे काम करुथिली। सेठारे सुपरवाइजर थिली। जदिओ पूर्वरु मध्य अनेक महिला सेठारे सुपरवाइजर भावरे कार्य करुथिले, किंतु कौनसी अज्ञात कारणरू मालिक मो प्रति अत्यंत दयालु थिले। सी मते सर्वदा भल व्यवहार करुथिले। से अन्यमानक सहित जो बड़ी आचरण करुथिले ताहा मो सहित आदौ करुनथिले। अनेक थर से अन्य लोकंक उपरे क्रोधित मध्य हुअंती, किंतु से मो उपरे केबे रागुनथिले। एहा नुहे जे मु केबे कौनसी भूल करुनथिली। त्रुटि तो होउथिला, किंतु मु जाने नहीं कहीं से मो प्रति बहुत दयालु थिले। मु बहुत दिन धरी काम करि नथिली। प्राय 8-9 मासे बीतीगला।
କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଫିସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ, ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେବାର 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦରମା କେବଳ ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସିଏ ପୁଣି ବହୁତ ଥର ଗୁହାରି ପରେ। ତେବେ ତୁମର ଦରମା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ତା ଉପରେ ପୁଣି ବୋନସ୍ ବି ମିଳୁଛି। ଏମିତି କି କାମ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାଲିକଙ୍କର? ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ୟାକୁ ଆସେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଏପରି କଥା ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରେ ଯାହା ତୁମେମାନେ କରୁଛ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକା କାମ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତେବେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୋତେ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଥିଲି। ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ମହିଳା ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ କ'ଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ? ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଲଜ୍ଜା ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଏହି କଥା କହିଦେଇଥିଲି ଯାହା ସେହି ମହିଳାମାନେ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ସେହି ମହିଳାମାନେ ନୀରବରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମାଲିକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ଏହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅଟେ। ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କାହାର ଦରମା ବଢ଼େଇ ପାରିବି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜେ ଏହି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ କିଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି ଏମିତି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? ମାଲିକଙ୍କର ଏତକ କଥା ଶୁଣି ବାକି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଟି ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଲିକ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ମୋ କାନରେ ଯେମିତି ନ ବାଜିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛ, କାମ କର। ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏପରି କଥା କିଛି ଶୁଣେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମାଲିକଙ୍କର ଏପରି ଧମକ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯେଝା ଯେଝା କାମରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଦିନେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କାମ ସରିବା ପରେ ମୋତେ ଚାମ୍ବରରେ ଆସି ଦେଖା କରିବ। ମୋର ତୁମ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମୟ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିଲି। କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଡାକିବେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମାଲିକ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମୋତେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଡାକିଲେ। ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ଚାମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନରେ ବସି ଚାହା ପିଉଥିଲେ। କବାଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍, ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି କାମ ଅଛି ଦୟାକରି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ। ସିଏ ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ
ବହୁତ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସିଲି। ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାଲିକ ଏଠି ମୋତେ ବସିବାକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସି ମାଲିକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପୁରା ଚାମ୍ବର ଚୁପଚାପ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ସିଗାରେଟଟିଏ ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ଲାଇଟରରୁ ନିଆଁ ଲଗାଉ ଲଗାଉ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଶା, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖେ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ବରଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲି। ମୋ ସହ ଏହିପରି କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ହସୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଭଳି କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହାବଭାବ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ବିବାହିତ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ବିବାହିତ। ସେ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ କାମ କର ଏବଂ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠି କାମ କରୁଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିପାରୁନାହୁଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରୋଜଗାର କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ନିଜ ଘର ଚଳାଇ ପାରିବା। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାଲିକ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିଛି ତୁମେ ଯଦି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଆସ। ସିଏ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଉଠି ଅଫିସ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମ ବିବାହର ବି ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦିନ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ, କାରଣ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ପିଲାଟିଏ ପାଳିବାକୁ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ପିଲା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୁଁ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମ ଭଳି ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ମୋ ଚାକିରିକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମୋ ସହ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଡାକି ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅସହାୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ତମ ସହିତ ଥରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଆଶା କରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ସବୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ଛୋଟ ଚାକିରିଟିଏ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ
ବର୍ତ୍ତମାନେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ଯେମିତି ଥିଲା ଆମକୁ ଭଲରେ ଚଳିବାକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦରକାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କହିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଉଠି ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ, ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଏହି କାମ କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖିଥିଲୁ। ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ମାଲିକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମାତ୍ର 1% ଆଶା ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ସିଏ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଆମର ଅସହାୟତା ଦେଖିବା ପରେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସିଏ ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତେ, ତେବେ ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ 1 ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିତିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ଷେ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିପରି ପଚାରିବି, ସେ କଥା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ମୋତେ କ୍ରୋଧରେ ଚାପୁଡ଼ା ବି ମାରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ମୋ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏଭଳି ତାର ସମ୍ମାନକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ତା ବଦଳରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେବେ ମନ ବଳେଇବ ନାହିଁ। ଆମର ଆୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ଥିଲା। ମୁଁ ସାରା ରାତି ସେଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟାଉଥିଲି। କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ସମୟ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଆୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି କରି 1 ମାସ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବଳେଇ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ କିଣିପାରିବୁ। ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଖୁସି ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏସବୁ କର ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏତେ ମହଙ୍ଗା। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ? ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ରାନ୍ଧିଲ? ମୁଁ କହିଥିଲି, କ'ଣ ଆମେ ପୁରା ଜୀବନ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯେ କେଉଁଠି ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ନାହିଁ? ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ, ସବୁକିଛି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଏହିପରି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦେଖ, ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ବୋଧହୁଏ
समय सहित आमे ए परिस्थितिरू निश्चय दिने बाहरी जिबा। मु स्वामी को सेतेबेले कहिथिली जे मोर चाकरी अछि, जदि तुमे मते समर्थन कर तेबे आमे गोटे वर्षरे कोटिपति होई परिबा। मो कथा सुनिबा परे से खाद्य को अलगा करी आश्चर्य ही पचारिले, तुमे एमिति केउ काम पाइछ जहा द्वारा आमे गोटे वर्षरे कोटिपति होई परिबा। मु तांको सेतेबेले सब किछि कहिली एवं से मोर कथा को चुपचाप शांतिर सहित शुणुथिले। थर थर गଳାରେ मु तांको सब कथा कहूथिली, से केवल मो आड़कू चाहि रहिथिले। तांको मन कथा जानिबा पई मु तांको सेतेबेले कहिथिली जे मु आसंता खाली तांको जाई एही काम करि परिबि नाही बोली कहिदेबी। से मते चाहि सेतेबेले कहिथिले, तुमे मते बड़ द्वंद्व भितरे पकई देइछ निशा, मु तुमको कौन कहिबी। किंतु तुमर मालिक तुमको देबाकू चाहुथिबा टंकार परिमाण प्रकृत रे बहुत बड़। मु तुमको कौन उत्तर देबा उचित हेब बुझी पारु नाही। बोध हुए मो परी से मध्य समान द्वंद्व एवं असुविधार सम्मुखीन हेउथिले, जेउ परिस्थिति देई मु सेतेबेले गति करुथिली। मु बुझी पारु नथिली कौन करिबी आ कौन करिबी नाही। एहा परे से मते कहिले जे ठीक अछि, तुमे तांका कथा सुन। मो मालिक से दिन कहिथिले जे से निसंतान एवं तांकर कोनोसी संतान नाही। तांक स्त्री अछंती किंतु दीर्घ समय धरी से बांझ। से निज पत्नी को बहुत भल पाती। से अनेक डाक्तर सहित परामर्श करथिले, किंतु प्रत्येक डाक्तर कहिथिले जे से केबे भी संतान पाई परिबे नाही। से एवं तांक स्त्री दुहे संतान जन्म करने चाहती। से कहूथिले जदि से चाहिए अनाथ आश्रमरू पिलाटीए को निजर करी आनी पारि थांते, किंतु से ताहा करने को चाहती नहीं। से तांको रक्तर एक सुंदर संतान चाहती। सेथिपाई से माने मते बाछिले, कारण मु देखिबाकू बहुत सुंदर थिली। मालिक से दिन कहिथिले जे एहा हेउची एकमात्र कारण जहा मु तुमर वेतन को शीघ्र बढ़ाई देइची। मु केवल पिलाटीए चाहे, ता छड़ा अन्य किछि नुहे। वर्तमाने तुमे विवाहित थिबारु किछि चिंता कर नाही। मु केवल तुमर गर्भरू मो पिला को जन्म हेबार चाहे। डाक्तरंक सहाय्य रे तुमे मो संतानर माँ हेब। तुमे गर्भवती थिबा समय पर्यंत तुमको आम घरे रहिबाकू पड़िबो, जहा द्वारा आमे तुमर भल सेवा करि परिबु। तुमर एवं आम पिलार जत्न नेबा द्वारा एक सुस्थ एवं सुंदर संतानटी जन्म हेब। हाँ, मु केवल एतिकी चाहे, अन्य किछि नुहे। मो स्वामी मो ठारू ए सब कथा सुनी एही प्रस्ताव पई राजी होइगले। मु ता परदिन मालिकंक निकट को जाई तांको पिलार माँ हेबा प्रस्ताव रे राजी बोली निज सहमति प्रकाश करिथिली। ता परवर्ती कार्यक्रम सबू मालिक खुशी होई मोर सबु दायित्व निजे बहन करथिले। डाक्तरंक तत्वावधान रे मु गर्भवती हेली। जेउ दिन मु गर्भवती हेली, मालिक मते तांको घर को नहीं गले। पिला जन्म न हेबा पर्यंत मते सेमानक घरे रहिबाकू पड़िथिला। कौनसी स्त्री तांको स्वामी को चारि पाखरे अन्य एक महिलार उपस्थिति को केबे सह्य करि परिबे नहीं। सेही भली मालिकंक स्त्री मध्य सेतेबेले मते देखिबा परे अजब प्रकार रे मुह करुथिले। मु तांको भल लागु नथिली, किंतु से सहिबाकू बाध्य हेउथिले। मते सेतेबेले सह्य करुथिले, कारण से देखुथिले जे मालिक मो खाद्य ठारू आरंभ करी अन्य सबु किछिर जत्न नेउथिले। मु मो स्वामी को बहुत मने पकाउथिली। सेतेबेले मु तांको क्वचित साक्षात करने जाऊली। मोर पूरा गर्भधारण समय रे मो मालिक मते खाइबाकू भल खाद्य देउथिले, मते बुलाइबाकू भल स्थान को नहीं जाउथिले एवं मते बड़ बड़ शॉपिंग मॉल रे शॉपिंग करबाकू मध्य देइथिले। से चाहुथिले मु जदि खुशी आ आराम रे रहिबी ताहले पिलाटी एक भल एवं सुस्थ संतान होई जन्म नेब।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭେଟିଥିଲି କିମ୍ବା ଫୋନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ହଁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ନିଶା। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ସମୟର ଖେଳ। ଯଦି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସବୁ ସହିଛ ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତୁମେ ଜାଣ ଏହାପରେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାଠି ରହିବା, ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର କିଣିବା, ଆମେ ଏକ କାର୍ କିଣିବା, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା ମୁଁ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛି। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ନିଶା। ଏମିତି ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି। ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଭୁସୁ ଭୁସୁ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖଟରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଏହିପରି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ମାଗିବି ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିବି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ମା ଅଟେ। ସିଏ ହିଁ କେବଳ ମୋର ଏ ଅସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦ୍ୱିଧାରେ ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ଦେଖୁଥିଲି ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଲିକଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ସେଠାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଏତେ ତତ୍ପର ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ତୁମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇନାଅ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ହାତରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧରାଇଦେଲେ। ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ମୋର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିରହଜନିତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଓ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ମୋ ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା। ମୁଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେପରି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେବେ ମୋତେ କିଛି କାମ ଦିଅ ବାବୁ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ନିଜ ଘରେ କାମ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର କାମ କରି ମୋ ଜୀବନ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପିଲା ବଡ଼ ହେଉଛି। ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକେ ଠିକ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋଭ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା।
बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एको नुवा कहानी को नै सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।